सत श्री अकाल। इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। अज गल करांगे पंजाब सरकार की। पंजाब दे विच अज तो मुफ्त बिजली की योजना लागू हो गई है। इस स्कीम के तहत 1 जुलाई तो प्रति महीना 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। बजट सैशन च सरकार ने ऐलान किया सी कि बजट दे विच 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे लई व्यवस्था कर दी गई है। सरकार का दावा है कि 73 लाख घरेलू खपतकारां नूं इहदे नाल फायदा मिलेगा। हालांकि शर्तां दे नाल बिजली जिहड़ी है वो मुफ्त की गई है। 2 महीने के बिल दे विच 600 रुपए प्रति यूनिट जिहड़े ने माफ़ किए गए हैं, जिन्हां दे विच जेकर गल करिए तो SC OBC ते BPL परिवारां दे नाल संबंधित लोकां नूं 1 किलोवाट का जेकर उन्हां दा कनैक्शन है तो उस तो बाद उन्हां दा बिल जेकर 600 यूनिट तो वध आ जांदा ते उन्हां नूं जिहड़े वाधू यूनिट ने उन्हां दा ही भुगतान करना पेगा। पर इस तो इलावा जेकर अनुसूचित जाति के लोग ने पर उन्हां दा जिहड़ा 1 किलोवाट तो ज़्यादा का बड़ा कनैक्शन है तो उन्होंने पूरा बिल जिहड़ा अदा करना पेगा। इस तो इलावा जेकर गल करिए होर भी जिहड़ी दूजी श्रेणी के लोग ने उन्होंने भी 1 यूनिट भी ज़्यादा जे हो गया 600 यूनिट तो 601 यूनिट मान लो जे हो जाता है तो उन्होंने भी 601 यूनिट का ही बिल जिहड़ा है वो भरना पेगा। हुण देखना यह होएगा कि पंजाब के लोग शर्तां वाली स्कीम तो खुश होणगे या नहीं। ये बारे विस्तार नाल चर्चा करने के लिए आज साडे मेहमान साडे नाल जुड़नगे। पर उस तो पहला हरपाल चीमा वित्त मंत्री हरपाल चीमा हुणां दे वल्लों इस स्कीम नूं लैके कुछ किया गया, तुहानूं ओह सुणाने हैं। पंजाब दे हरेक घर दे नाल वादा कीता सीगा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देण दा। ये वादा 1 जुलाई 2000 तो 22 तो लागू हो रहा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जो मुੱਢਲੇ रूप में मां बोली साडी मां बोली पंजाबी का प्रचार ते प्रसार करने लई स्थापित की गई सी सर, जिसने बाद में बहु अनुशासनी प्रणाली नूं अपना लिया। परंतु पिछले कुछ समय दौरान मिसमैनेजमेंट का यूनिवर्सिटी शिकार हो गई सर। इस यूनिवर्सिटी नूं चल रहे वित्तीय संकट चों कड्ढण दे लई अते यूनिवर्सिटी नूं मुड़ सुरजीत करन लई मैं साल 2022-23 दौरान 200 करोड़ रुपए का उपबंध करने की तजवीज़ रखता। सेहत खेत्र में राज के लोगों लिए शुरू की योजनावां ਅਤੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ एक मजबूत रोड मैप तैयार किया गया है। मैं सेहत खेत्र ਲਈ 4731 करोड़ रुपए जो कि वित्तीय साल 2021-22 नालों सर 24% का वाधा है तो बंद करते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं सर। असी पंजाब के दूर दराडे रहंदे लोगों तक डॉक्टरी देखभाल का विस्तार करने लई जनतक सेहत सेवावां का जमीनी पद्धर तक विकेंद्रीकरण करने लई सर मुहल्ला पिंड क्लिनिकां की स्थापना करने का तजवीज़ रखती है सर। इस साल 117 मुहल्ला क्लिनिक स्थापित करने की योजना है और जिस 77 करोड़ रुपए की शुरुआती जी राशि का तजवीज़ रखी जा रही है। 15 अगस्त को पंजाब में 75 अजिहे मुहल्ला क्लिनिक जोड़े है वो काम करना शुरू हो जाएंगे, वो कार्यशील हो जाएंगे। मैडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मैडिकल कॉलेज वो हैं जिन्हों में विश्व पद्धरी डॉक्टर पैदा करने की समर्था है। इस साल असी राज में वधिया मैडिकल सिक्ख्या का ईकोसिस्टम मुहैया करवाउण दा वादा करते हैं। इस उद्देश नाल साडी सरकार ने समुचे पंजाब नूं सर कवर करने लई अगले 5 साल की मियाद में 16 नवे मैडिकल स्थापित करने की तजवीज़ रखी है। इस साल मैं मैडिकल सिक्ख्या लई 1033 करोड़ रुपए की तजवीज़ रखता हाँ सर, जो कि वित्तीय साल 21-22 के सौदे अनुमानां विच 57% का सर 57% का। सो हुण गल करते हैं इस सारे मुद्दे के उपर। साडे नाल आम आदमी पार्टी तो जुड़े ने रमन चंदी जी। चंदी साहब तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी तो जसविंदर सेखावाला साडे नाल जुड़े ने, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। और पोलीटिकल एक्सपर्ट साडे नाल प्रमोद छाबड़ा जी जुड़े ने। छाबड़ा जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। सो सब तो पहला जसविंदर जी कोल चलते हैं। जसविंदर जी अज 300 यूनिट जिहड़ी है माफ़ कर दी गई है बिजली पंजाब दे विच। इस तो पहला की सी उहदे बारे भी गलबात करांगे। पर राघव चड्डा के ट्वीट तो मैं तुहानूं सवाल लेना चाहांगा कि राघव चड्डा ने ट्वीट किया है कि बिजली मुफ्त प्राप्त करने वाला दिल्ली तो बाद पंजाब दूसरा सूबा बन गया जी। जसविंदर जी नहीं, ये पहली गल तो इन्होंने जी ये गल की है कि दिल्ली तो बाद पहला सूबा बनया, ये गल इन्हों की गलत है। क्योंकि इस तो पहला भी जी बिना शर्त तो जिन्हें SC परिवार से उन्होंने बिजली फ्री मिलती सी और इस तो इलावा बिजली मोटरां दे लई पहलां बिजली फ्री मिलती रही है और होर कई कैटागरियां सी जिन्होंने बिजली पहलां सरकार वालों फ्री दी जाती सी। और दूसरी गल जी आ पिछले कुछ दिनों के कला मैं ही नहीं तुसीं सारिਆਂ ने देखिया बिजली की जी सप्लाई के हालात है
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਬੰਦ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੋ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲੀ ਹੈ 108, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੂਮਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1912, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦ ਪਈ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਓ, ਨਾ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ, 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਲਬ ਜਗਦਾ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੋਲੇ 2-2 3-3 ਪੱਖੇ ਹੈ। ਉਹ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿਗਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਸੀ 24, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 44% ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਗਰਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਿਪਾ ਪੋਚੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਇਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਲਝਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਮਨ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਿਪਾ ਪੋਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਨਵੀਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੀਹੋਂ ਲੱਥ ਜੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨੇ, ਲੈਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਮੰਥ 600 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 73 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 601 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ 73 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਲਤੂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਲਾਉਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹੁਣੇ ਚੰਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਪਰ ਮੰਥ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਸੁਣਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਮੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਰੋੜਾ, ਖੱਤਰੀ, ਅਗਰਵਾਲ, ਜੱਟ ਸਿੱਖ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਠਾਕੁਰ, ਹੋਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ % ਪਾਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ 600 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮਾੜੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੁਰੰਤ ਹੁਣੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਨਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਦਬੀ ਹੈ ਔਰ ਦਬਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕੁ ਲਾਈਟ ਮਿਲ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਭਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ, 9 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੂਲਰ ਏਸੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਕੂਲਰ ਏਸੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਸਰਵੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ
SC BC OBC और लोअर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੋਂ ਤੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੋਲ ਇਨੋਵਾ ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਘਟੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਔਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲਾਓ 10 ਯੂਨਿਟ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਲ ਗਿਆ ਤੇ 601 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲਾਓਗੇ ਬਿੱਲ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੂਫੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 73 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 73 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ 73 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ SC ਹੋਣ BC ਹੋਣ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ, BC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ, OBC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ 'ਚ ਕਹੀ ਕਿ OBC SC ਔਰ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਚੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਨਵੀਨ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਅੱਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮੀਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਲੌਬੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੇ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੰਢੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕਈ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 100 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਚੇਂਜ ਮਿਲੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 52% ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵਿਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਔਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ 10-10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ 51 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ 10-10 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇਗੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਲਟਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਯੋਗ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਭਰ ਦੇ, ਔਰ ਬੰਦੇ ਭਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਉਲਝਾਉਣੇ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਉਹ 1 ਕਿੱਲਾ ਵੇਚਦਾ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਆ 5 ਲੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਉਤਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਵੇਚੇ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰਾਡ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਫਰਾਡ ਵੀ ਰੁਕਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਫੀਲਡ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣੋ ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ
ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਔਰ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ। ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਧੰਦੇ ਕਰਨ। ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਜੇ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਮਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਚੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਚੋਂ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਇੱਟਾਂ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਉਣਾ ਤੇ ਟੈਕਸ ਜੇ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਫੇਰ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੋਕਣ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਰੋਕਦੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਊਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਾਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ 9000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਛਾਬੜਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ, ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ LOPCO, ਔਰ ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਿਆਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, NGOs ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ ਔਰ ਐਸੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਸੀਆਂ ਰਾਏ ਸੀ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੱਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਸਲ ਦਾ ਚੱਕਰੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਰੀਆ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੇਰਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਰੀਅਲ estate ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ 2 4 5 ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ JVC ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਏ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨਵੀਨ ਜੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਜਿਹੜਾ 75ਵਾਂ ਸਾਰਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 117 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਟੋਟਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਏ ਹੈ, ਔਰ 117 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹੈ। 117 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, PHC ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 40 ਵਾਰਡ ਨੇ, 40 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਬਾਈ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰੋ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੈਨ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਅਗਲੇ 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ 10 ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਰਾਏ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਏ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜਟ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਪਤਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ? ਅਗਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ 800 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ 1033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਰਥ ਵਾਲੇ ਜੀਵਤ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਗੌਰ ਕਰਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ੋਅਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਅੱਛੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਸਦ ਅੱਛੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ 1000 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੈ ਸਰ, 95,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ 55-56,000 ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 55-56,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਵਿਆਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਉਹ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਆਹ 9 ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੀਆਂ NGOs ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ,
ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੋਇਆ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਕਮੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਖੜੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 5-7 ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਦੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਕਲਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, 16 ਹਸਪੀਟਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 3-3 ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ 100 ਤੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਰ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੋਣਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਉਂ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਭਟਕਾਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸਾਡੇ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝੂਠ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਣਾਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਰੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਬੀਬੀਪੀ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਨ ਉਹ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਛੱਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਸੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ, ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੱਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਸਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਘੋੜਾ ਭਜਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ। ਕੱਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਆ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਚੋਂ 25% ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੱਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੱਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ 200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹ 10 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ 10 ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਫੂਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਬੀ ਜਾਓਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਆਪੇ ਦਿਸੂਗਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਦੀ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਗੇੜਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਗੇੜਾ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਇਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਐਫਆਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹਾਮਾ ਪਰਦੇ ਮਗਰ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਬਣਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਛ ਖਿੱਚਦੇ ਰਹੋ,
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਓਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਿਆਈਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਹਰ ਅਖਿਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਣੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧਮਕੀ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦਾ ਤਾਂ 25% ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕਨਫਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੇ 25% ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਰਡਾਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਸਰ, ਉਹ ਐਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੜਕ ਖਾਲੀ ਵੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਦੀ ਕਾਰ 60 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। 60 ਤੋਂ 65 ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚਲਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰੱਖ ਲਏਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ 25% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ 10 ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਬਿਹਤਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ 15 ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 1 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨ ਧਨ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜੋ ਰੁਪਈਆ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋਣਾ, ਅੱਜ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਟੋ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਮਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੀਚਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਕੀ ਭਰੇ
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਤੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਲੋਕ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ NGOs ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ ਰਹੇ ਆ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣਾ, ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ CM ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ CM ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ CM ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। तो वो जो मान सम्मान भगवंत मान साहब दियां जिहड़ियां इहो जिहियां चीज़ां ने वो किते ना किते जाके पंजाब दे लोगों नूं तकलीफ दिंदा है भी इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ने वो साडे मुख मंत्री नूं असीं जदों देखदे आ ते साडा जिहड़ा किते ना किते थोड़ा जिहा सानूं शर्म महसूस हुंदी है। तो इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां ने भगवंत मान साहब हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मैनूं पता है अगले बजट दे विच भगवंत मान साहब दियां जिहड़ियां गल्लां होणगीਆਂ बड़ियां नपियां तुलियां और बहुत वधिया गल्लां होणगीਆਂ। सो कहण दा मतलब है भी ये बजट के उपर असीं अगर ये कहीए कि बहुत जबरदस्त बजट है तो ये किते ना किते जाके कई सवाल खड़े होते हैं ऊपर। ठीक है, अगर कल जी जी ठीक है प्रमोद जी। सो जिन्ने भी साडे मेहमान साडे नाल जुड़े सी सारिਆਂ ਦਾ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ। रमन चंदी जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ। जसविंदर सेखावाला जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ। प्रमोद छाबड़ा जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ। सो साडे जिन्ने भी एक्सपर्ट आ साडे नाल जुड़े सी ਵੱਖ-ਵੱਖ सियासी पार्टियां दे ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੀ ਜੁੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।